9th एंड 10th क्लास की इंग्लिश की रीडर बुक का अज असी नैक्सट लैसन पढ़ांगे जिहड़ी एक पोएम है और उस पोएम का नाम है करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। ये पोएम लिखी है सर हैनरी वॉटन ने। मैं तुहानूं फोटो इमेज दिखा रहा स्क्रीन पर, तुसीं वेखो। इंग्लिश पोएट होए ने। सो इन्हां ने जिहड़ी पोएम लिखी आ करैक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, आओ अज असी इस पोएम नूं स्टडी करते हैं। सो इस पोएम विच पोएट की कहना चाहते आ कि एक जिहड़ा खुश मिजाज इंसान आ, उहदा करैक्टर, उहदा चरित्र किहो जिहा हुंदा, उहदे किहड़े-किहड़े गुण हुंदे ने, किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां करके एक इंसान जिहड़ा वो खुश मिजाज रह सकदा। सो वो सारियां गल्लां असीं पोएट दे मूहों सुणांगे। सो लैट अस बिगिन द लैक्चर। कहंदे हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टाट दैट सर्वथ not an other's will, whose armor is his honest thought and simple truth is his utmost skill। सो ये फर्स्ट स्टैंजा असी ये पहला ये आप रीडिंग कर ली है। सो ये जोड़े मीनिंग आ जन प्रोज करके देखते हैं कि ये पोएट ने की कहने की कोशिश की है कि हैप्पी मैन जोड़ा खुश मिजाज इंसान आ, वो किहड़े-किहड़े गुण आ जां किवें वो खुश हो सकता। कहते हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टाट, वो खुश है, जन्म तो भी खुश हो सकता बाई बर्थ हो, उन्होंने परमात्मा ने ऐसी वो अंदर कोई गुण पा दिता हो कि वह बाई बर्थ खुशियाँ लैके ही आया हो, ऐसी सोझी आ गई हो शुरू तो ही, जां फिर और टाट जां उन्होंने किसी ने सिखाया हो, जां उन्हें सिक्ख्या लई हो समाज दे विचों कि खुश किवें रहना। दैट सर्वड नाट एन अदर्स विल, एन अदर्स विल दूसरियां दियां इच्छावां, वो दूजियां दी इच्छावां दे मुताबिक नहीं चलदा, जां दूजियां दियां इच्छावां दी पूर्ति करने की कोशिश विच नहीं रहिंदा। कहण दा भाव कि दूजियां दा झोली चुक नहीं रहिंदा, दूसरे इंसान की खुशामद झूठी खुशामद नहीं करता। इस करके वो हैप्पी मैन नहीं रहिंदा, खुश मिजाज रहिंदा। हुज आर्मर इज़ हिज आनैसट थाट, आर्मर संजो जिहड़ा सानू दूसरे दुश्मन के जिहड़े तीर ने, उहदियां बुराइयां ने जिहड़ियां उहदे वल्लों साडे प्रति कोई बुरे विचार ने, उन्हां तो बचा के रखदा। वैसे आर्मर जिहड़े उहनूं संजो नूं कहंदे, जिहड़ा कवच पाउंदे सी पुराने जदों आर्मी लड़दी सी, फौजां लड़दियां हुंदियां सी तलवारां दे नाल, तीरां दे नाल, उदों सिपाही जिहड़े सी एक लोहे का कवच पा के रखते सी छाती के उत्ते, जिहदे तो दुश्मन के वार तो जिहदे करके बचा जा सकता सी। उस चीज़ नूं आर्मर बोलते, जां संजोग बोलते, जां कवच बोलते आ। कहंदा उहदा कवच की आ, उहदे ऑनैसट थाट, उहदे ईमानदार विचार। ये नहीं कि किसी प्रति वो कोई विचार रखता, किसी प्रति कोई रखता तो मन होर मुख होर सिक्कां दे कच्चे, जिवें बाबा फरीद जी ने कहा कि वो मुखों मूँह तो होर ते अंदरों होर नहीं आ, वो बिल्कुल दिलों सच्चा, दूसरे प्रति सच्चे सुच्चे विचार रखता। एंड सिंपल ट्रुथ ते सच्चाई सादगी, इहो ही उहदी अटमोस्ट स्किल आ, इहो ही उहदा खास हुनर आ। ये जिहड़ियां चीज़ां ने इहदे करके हैप्पी मैन जिहड़ा वो हैप्पी मैन रहिंदा, खुश मिजाज रहिंदा हमेशा ही। सो नैक्सट स्टैंजा पढ़ते हैं। पहला स्टैंजा सी, नैक्सट स्टैंजा है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto the world with care of public fame or private death। So this is second stanza। Yes, whose passions, ਉਹਦੇ शौक, पैशनस शौक, आम लोग तौर पर लोग कहते मेरा पैशन है, मेरा शौक है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ शौक आ नाट हिज मास्टर्स आर, ਉਹਦੇ मास्टर नहीं, ਉਹਦੇ मालिक नहीं। कहने का भाव कि वो खुश मिजाज इंसान अपनियां जड़ियाँ खुशियाँ कित्थों लभदा, मतलब ये नहीं कि उन्होंने शौकों का गुलाम हो गया, वो चीज़ां हासिल करूँगा तो फिर ही खुशी मिलूगी। इहो ज़्यादा कोई शौक नहीं कि कोई खास पर्टिकुलर चीज़ मिलूगी, मेरा ये शौक पूरा होगा तो मैनूं खुशी मिलूगी। इस करके इन्हां चीज़ों की गुलामी नहीं करता, अपने शौकों का गुलाम नहीं गा, वो शौक जोड़े वो मास्टर नहीं गए, वो स्वामी नहीं गए। हुज सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ,
ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫॉर ਡੈਥ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਅ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜਾਅ ਵਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਨਟਾਈਡ ਅਨਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਕੇਅਰ। ਅਨਟਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਨਟਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ। ਅਨਟਾਈਡ ਅਨਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਕੇਅਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫੇਮ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਥ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫੇਮ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਥ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫੇਮ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਥ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਜਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਹੂਜ਼ ਐਨਵੀਜ਼ ਨਨ ਹੋਮ ਚਾਂਸ ਡੋਥ ਰੇਸ। Whose envies? This is third stanza. Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। envies ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। none ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ none ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਮ ਚਾਂਸ ਡੋਥ ਰੇਸ ਨੋਰ ਵਾਈਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹਾਊ ਡੀਪੈਸਟ ਵਾਉਂਡਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੇਜ਼। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਡੀਪੈਸਟ ਵਾਉਂਡਸ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਰੂਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਟ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਤੇ। ਰੂਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਰੂਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਥਰਡ ਸਟੈਂਜਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਗॉड ਡੋਥ ਲੇਟ ਐਂਡ ਅਰਲੀ pray more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with their religious book or friend. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? who God doth late and early pray, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ। more of his grace than gifts to lend, more of his grace than gifts to lend। ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਦ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਟੂ ਲੈਂਡ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਹੂ ਐਂਟਰਟੇਨਸ ਦਾ ਹਾਰਮਲੈਸ ਡੇ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਮਲੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਵਿਦ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਔਰ ਫਰੈਂਡ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ free from servile band of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing yet hath all. This man is free from, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਉਹ ਫਰੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ? ਸਰਵਾਈਲ ਬੈਂਡਸ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਨੇ? ਆਫ ਹੋਪ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫੀਅਰ ਟੂ ਫਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ, ਬਾਈ ਬੈਡ ਮੀਨਸ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਫੀਅਰ ਟੂ ਫਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਸ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਆ। ਸੋ ਲॉर्ड ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਦੋ ਨਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਲॉर्ड ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਦੋ ਨਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਨਥਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੈਟ ਹੈਦ ਆਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਏ ਹੈਪੀ ਮੈਨ। ਪੋਇਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਆਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।